કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 4માં આપણી એકમ કસોટી પ્રશ્ન બેંક આધારિત ગુજરાતી વિષયની તારીખ 21/9/2024 અંતર્ગત જે લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું સચોટ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હશો तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। प्रश्न बैंक आधारित आपणी जे गुजराती विषयनी एकम कसोटी लेवामां आवनार छे तेमां प्रकरण नंबर 3 અને 4 मांथी पूछावानुं छे। मित्रों सौप्रथम प्रश्न 1 छे योग्य विराम चिन्हनो उपयोग करी फकरो फरीथी लखो। अहींया मित्रों तमने अलग अलग प्रकारना जे फकरा आपेला छे कुल 6 फकरा छे एमां आपणे योग्य विराम चिन्हनो उपयोग करवानो छे। तो चालो आपणे जोईए। फकरो नंबर जे 1 छे तेनी अंदर मित्रों आपणे विराम चिन्हनो उपयोग आ रीते करी सकीए कि थोड़ीवार पछी देवदत्त सिद्धार्थ पासे आव्यो अने बोल्यो होय त्यारे मित्रों आपणे डबल अवतरण चिन्हमां लखवुं पड़े अल्पविराम करीने। अहींया डबल अवतरण चिन्ह छे। हंस मारो छे तेने मने आपी दे। सिद्धार्थे कह्युं पाछो ए बोलेलो छे एटले हंस तने नहीं आपू बराबर डबल अवतरण चिन्ह आपणे उपयोग कर्यो। बंने राजा पासे न्याय करावा गया। राजाए सिद्धार्थने कह्युं हंसनो शिकार देवदत्ते कर्यो छे माटे देवदत्तनी आपी दे। सिद्धार्थे जवाब आप्यो देवदत्ते हंसने मार्यो छे ज्यारे मैं हंसने बचाव्यो छे। हवे आप न्याय करो हंस मारनारनो कहेवाय के बचावनारनो। तो आवी रीते आपणे अवतरण चिन्हमां फकरो लख्यो। बीजो फकरो छे तेनी अंदर मित्रों अवतरण चिन्हनो आपणे उपयोग करीए तो डाघियाने जोता ज लाखानी आंख पड़ी गई। अरे राम आ कूतराए मारी शाख उपर पाणी फेरव्युं ए नासी आव्यो हूँ शो मों बतावीश। डाघिયું લાડથી પાસે આવવા જાય છે ત્યાં લાખાએ આંખ બતાવી એને ફિટકાર આપ્યો અને મોં ફેરવી લીધું। એના પછી ત્રીજો ફકરો છે જેની અંદર છે મિત્રો આપણે વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ કરેલો ફકરો જોઈએ તો એક ફકીર વનવગડામાંથી પસાર થતા હતા એવામાં એક વેપારી તેની સામો મળ્યો। તેણે પૂછ્યું ફકીર બાબા મેં આટલામાં ક્યાંય ઊંટ જોયું? ફકીરે કહ્યું ડબલ અવતરણ ચિહ્ન આવશે। તેની જમણી આંખ ફૂટેલી છે તે ડાબે પગે ખોડું છે તેનો આગલો દાંત પડી ગયો છે તેની એક બાજુએ મધ તથા બીજી બાજુએ ઘઉં લાદ્યા છે। ફકીરના આ સવાલ સાંભળી વ્યાપારી રાજી થતો બોલી ઉઠ્યો ફકીર બાબા એ જ મારો ઊંટ તમે તેને ક્યાં જોયું? અમે સૌ ક્યારના તેને શોધ્યા કરીએ છીએ। એના પછી મિત્રો ચોથો ફકરો છે તેની અંદર મિત્રો વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ કરેલો જોઈએ તો છોડ પર પંખીને દયા આવી તે ઉડ્યું। दूर एक तलाव हतुं त्यां पहोंच्युं एने पोतानी नानकड़ी चांचमां एकाद टीपू पाणी लीधुं पछी उड़तुं उड़तुं छोड़ पासे आव्युं। चांचमांनुं पाणीनुं टीपू छोड़ना मूळमां ठालवी दीधुं पण छोड़ने कंई असर न थई। एक टीपा पाणीथी शुं वळे? लांबा समयनी तरस हती। पंखी बधी वात समजाई गयुं अने त्यांथी पाछुं उड्युं। एना पछी पांचमो मित्रो फकरो छे जोईए। नरेन्द्र अने तारक बगीचामां रमता हता। नरेन्द्र वृक्ष पर चढ़ी गयो अने तारकने कह्युं डबल अवतरण चिन्हनो उपयोग करेलो छे तू पण उपर आवी जा। तारके कह्युं पाछुं बोलेલું છે એટલે डबल अवतरण चिन्ह आवे ना मने बीक लागे छे। नरेन्द्रए कह्युं पाछुं बोलेલું છે डबल अवतरण चिन्ह अरे एमां डरवानुं शुं जो हूँ आ वृक्ष पर चढ़ूं छुं। नरेन्द्र वृक्षना थड़ पासे जईने उपर चढ़वा लागे छे। तारक नीचे ऊभो रहीने जुए छे। थोड़ी वारमां नरेन्द्र वृक्ष पर चढ़ी जाय छे अने डाळे हिंचका खाय छे। आवी जा तारक मजा आवशे हिंचका खावानी। एना पछी मित्रों छठो प्रश्न छे तेनी अंदर मित्रों जोईए तो नीचेथी एक छोकरी बोली पड़ी अरे अरे मारुं विमान ए उड्युं। पतंगाने खबर पड़ी ओ आ जीवडुं नथी एनी चांचमांथी विमान छोड़ी दीधुं। विमान तो नीचे आव्युं सीधुं छोकरीना माथा पर। छोकरी हसी खड़ खड़ खड़। पतंगो बोल्यो चर चर। तो आ रीते आपणे योग्य विराम चिन्होनो उपयोग करीने आपणे मित्रों फकरो लख्या। एना पछी प्रश्न मित्रों जोईशुं आगळ। बीजो प्रश्न छे जेमां कौंसमां आपेला शब्दोनो आधारे खालिया पूर्ण करवानी छे। मित्रों तमने कोईपण एक विभाग कहेशे परंतु आपणे 5 विभागनुं सोल्यूशन जोईए तो अहींया तमने विकल्प पण आपेला छे। पहेलो प्रश्न छे खाली जग्या छे माहीने संगीत गमे छे पण तेने गाता आवड़तुं नथी तो अहींया मित्रों पण खाली जग्यामां उपयोग थयो। बीजी खाली जग्या छे महासागरनुं पाणी डहोळुं होय के चोख्खुं तो अहींया के नो उपयोग थयो। त्रीजुं
આજે શહેરમાં વડાપ્રધાન આવે છે તેથી રસ્તો બંધ છે, બરાબર, તો તેથી. ચોથું, આજે ગોવિંદ રજા પર છે કારણ કે તે બીમાર છે. 5, ધ્રુવ ગૃહ કાર્ય પૂરું કરી લે પછી, બરાબર, પછી એ તારી સાથે રમવા આવશે. તો આવી રીતે આપણે મિત્રો યોગ્ય ખાલી પૂરવા માટે યોગ્ય વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીશું. એવી રીતે વિભાગ 2ની અંદર પણ મિત્રો અહીંયા શબ્દો આપેલા છે, સર્વનામો છે, તેનો આપણે ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ કરીશું. અર્થસભર ખાલી જગ્યા. પહેલો પ્રશ્ન છે, બધાને હતું કે વિશાળ હારી જશે પરંતુ તે જીતી ગયો. બીજું, દાદાને આજે ઉપવાસ છે પણ તેઓ આજે બપોરે જમશે નહીં. ત્રીજું, રમેશ મોડો ઉઠ્યો કારણ કે રાત્રે મોડા સુધી સ્વાધ્યાય કાર્ય કરતો હતો. પછી 4, રાવજીભાઈ કાલે અથવા પરમ દિવસે આવશે. અને 5, દેડગો પાણી અને જમીન બંને જગ્યાએ રહી શકે છે. વિભાગ 3ની વાત કરીએ તો તેની અંદર મિત્રો પહેલું છે, હંમેશા ફૂટપાથ ઉપર ચાલવું જોઈએ કારણ કે ત્યાં ચાલવું સુરક્ષિત છે. બીજું, સુરેશ અને મહેશ બંને ભણવામાં હોશિયાર છે, નામ આવે ત્યારે અન્ય આવે, બરાબર. સુરેશ અને મહેશની વાત કરી છે, બંનેને અલગ કરવાની વાત છે. ત્રીજું, સોફિયાએ પરીક્ષા માટે ખૂબ મહેનત કરી હતી તેથી તે પ્રથમ નંબરે પાસ થઈ. પછી ચોથું, અક્ષરા સૌની મદદ કરે છે એટલે બધા તેને માન આપે છે. અને 5, અત્યારે કામમાં ખૂબ વ્યસ્ત છું પણ તારી સાથે ચોક્કસ વાત કરીશ. એના પછી વિભાગ 4 છે, જેમાં મિત્રો પહેલું છે, તમારી મદદ કરવી છે પણ હું હમણાં ખૂબ વ્યસ્ત છું. બીજું, તે સ્પર્ધા જીતી ગયો કેમ કે તે ખૂબ પરિશ્રમ કરતો હતો. ત્રીજું, મીનાક્ષી દિવાળી વેકેશનમાં અંબાજી અથવા પાવાગઢ ફરવા જશે. 4, સરિતા ભણવામાં અને રમવામાં બંનેમાં ખૂબ કુશળ છે. 5, ગૃહ કાર્ય પૂરું થાય એટલે તરત જ નિમેષ રમવા નીકળી પડતો. એના પછી મિત્રો પ્રશ્ન વિભાગ 5ની વાત કરીએ તો પહેલું છે, શિકારી શિકાર માટે બહુ ફર્યો પરંતુ તેની ક્યાંય શિકાર ન મળ્યો. બીજું, દરરોજ સવારે ચાલવું જોઈએ કારણ કે તેનાથી શરીર એકદમ સ્વસ્થ રહે છે. ત્રીજું, શિયાળામાં ઠંડી લાગે કે ગરમી. 4, મારે નવીનનું કામ હતું એટલે મેં તેને ઝડપથી ઘરે આવવા કહ્યું. 5, ચાંચમાં એકાદ ટીપું પાણી લીધું પછી પક્ષી ઉડતું ઉડતું છોડ પાસે આવ્યું. તો આવી રીતે આપણે મિત્રો અલગ અલગ વિભાગમાં ખાલી પૂર્ણ કરવાની આવશે. પ્રશ્ન મિત્રો 3 છે, જેમાં નીચે આપેલા 3 શબ્દોનો ઉપયોગ કરી એક વાક્ય બનાવવાનું છે. તમને મિત્રો અહીંયા 3 શબ્દો આપેલા હશે, જેમ કે દિવાળી, પતંગ અને ત્રિકોણ. તો આપણે ત્રણેય વાક્યને ભેળા કરીએ. દિવાળીની મદદથી મેં એક ત્રિકોણાકાર પતંગ બનાવી. પછી બીજો શબ્દ છે બસ, પાણી ને વિમાન. એમાંથી ત્રણેય શબ્દોનો ઉપયોગ કરી એક વાક્ય લખીએ. બસમાં મુસાફરી કરતી વખતે મને પાણીમાં વિમાનનું પ્રતિબિંબ દેખાયું. પછી ઝાકળ, ચૂંદડી ને આકાશ. વાક્ય, આકાશે જાણે ઝાકળરૂપી ચૂંદડી ઓઢી હોય એવું લાગે છે. ચોથું, ઉનાળો, પહોર અને ફરવું. ઉનાળામાં સવારની પહોરમાં જ ફરવાની મજા આવે છે. પછી 5, નદી, ઘર અને નારિયેળી. મારા ઘરની પાસે આવેલી નદીના કિનારે એક નારિયેળી છે. છઠ્ઠું, પુસ્તક, શક્તિશાળી અને હથિયાર. પુસ્તક એક શક્તિશાળી હથિયાર છે. 7, સિંહ, સાપ અને ડર. મને સિંહ અને સાપ બંનેથી ડર લાગે છે. 8, દરિયો, દુનિયા અને ગામ. દરિયા જેવડી દુનિયામાં મારું એક નાનું એવું ગામ છે. આંબો, કાગડો અને સીમાડો. મારા ગામના સીમાડે આંબા પર એક કાગડો બેઠો છે. ઉનાળો, દિવસ અને છત્રી. ઉનાળાના દિવસોમાં તડકાથી બચવા છત્રી લઈને નીકળવું જોઈએ. વાદળ, મોર અને ફૂંફાળો. વાદળને ગરજતા જોઈને મારો મોર ફૂંફાળા મારવા લાગ્યો. તુલસી, ઔષધિ અને પાણી. ઔષધિ તરીકે ઉપયોગ થાય છે તેથી તેની સમયસર પાણી પીવું જોઈએ. આજ્ઞા, અનાદર અને મંત્રી. એક સૈનિકે મંત્રીની આજ્ઞાનો અનાદર કર્યો. 14, હરણ, બચ્ચું અને જંગલ. એક હરણનું બચ્ચું જંગલમાં રમતું હતું. પછી સાંજ, ધણ અને ગામ. સાંજ પડતા ગાયોનું ધણ ગામ તરફ પાછું વળે છે. નદી, પુલ અને લોખંડ. ગામમાં નદી પર લોખંડનો પુલ છે. 17, નરેશ, સોપારીને સૂડી. નરેશ સૂડી વડે સોપારી કાપે છે. 18, વાદળ, ઉડાન અને વિમાનઘર. વિમાનઘરમાંથી વિમાન વાદળો પર ઉડાન ભરવા માટે નીકળ્યો. 19, હાથ, નિરાશ અને ગોફણ. હાથ વડે ગોફણ મારતા પાકું નિશાન લાગ્યું. 20, લખોટી, મમ્મીને દાખલા. મારી મમ્મીએ લખોટી ગણીને મને દાખલા શીખવાડ્યા. 21, ખેતર, અળસીઓ અને મિત્ર. અળસીઓ અને ખેતર બંને મિત્ર છે. 22, સાગર, ખડક અને પાણી. સાગરનું પાણી ખડક સાથે અથડાતું હતું. 23, લોટ, દૂધ અને લાકડું. દૂધથી લોટ બાંધીએ તો લાકડા જેવા કડક બની જાય છે. પછી ઘાટ, કપડાં અને નદી. જુલી નદીના ઘાટ પર કપડાં ધોવાઈ જાય છે.
25 પવન ધક્કો ને વડલો, પવનનો ધક્કો લાગવા છતાં પણ વડલો અડીખમ ઊભો છે. 26 હાથી વૃક્ષ ને પર્વત, પર્વત પર આવેલા વૃક્ષ નીચે એક હાથી બેઠો હતો. હવે આપણે મિત્રો જોઈશું આગળ પ્રશ્ન 4 છે એનો અ છે, જેની અંદર નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ ટૂંકમાં લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, તમે નવરાશના સમયે શું શું કરો છો? તો મિત્રો આપણે જવાબ લખીએ કે હું નવરાશના સમયમાં ટીવી જોઉં છું, રમત રમું છું અને પુસ્તક વાંચું છું. બીજો પ્રશ્ન, વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવા હું હોય તો તમે શું બનાવશો? તો મિત્રો બીજો પ્રશ્નનો જવાબ છે કે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાનું હોય તો હું સળીની મદદથી 100 પીસ બનાવીશ. ત્રીજું, તમને કેવી કેવી રાખડીઓ બનાવવી ગમે? તો મને કાર્ટૂનવાળી, લાઇટિંગવાળી અને બીજી વિવિધ પ્રકારની રાખડીઓ બનાવવી ગમે છે. ચોથું છે, તમારી શાળામાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી કઈ રીતે થાય છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આપણે લખી શકીએ કે અમારી શાળામાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી માટે વિદ્યાર્થીઓ રાખડી અને ગિફ્ટ ઘરેથી લઈને આવે છે. ત્યારબાદ રક્ષાબંધનના દિવસે તેઓ એકબીજાની રાખડી બાંધી અને ગિફ્ટ આપીને રક્ષાબંધન ઉજવે છે. 5 તમને ગમતા પ્રાણીઓના બચ્ચાનું વર્ણન 2 વાક્યમાં લખો. તો મિત્રો આપણે લખી શકીએ કે મને બિલાડીનું બચ્ચું ખૂબ ગમે છે કારણ કે તેની આંખો માંજરી હોય છે, તે સ્પર્શે સુવાળું હોય છે અને તે કદમાં ખૂબ નાનું હોય છે. 6 ગામના પરિચિત કલાકાર વિશે એક વાક્ય લખો. તો મારા ગામમાં એક મૂર્તિ બનાવનાર કલાકાર છે, તે આબુ માણસો જેવી મૂર્તિઓ બનાવે છે. આના સિવાય બીજો પ્રશ્ન પણ જવાબ લખી શકાય. 7 તમે જ્યારે કોઈ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાઓ ત્યારે તમે શું કરશો? જવાબ, જ્યારે હું કોઈ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાઉં ત્યારે હું મુશ્કેલીથી હારી નથી જતો, મુશ્કેલીનો સામનો કરું છું, મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો ગોતું છું. 8 તમને કોઈ પ્રાણીનું બચ્ચું મળી જાય તો તમે કેવી રીતે તેને સાચવશો? જવાબ, જો મને કોઈ પ્રાણીનું બચ્ચું મળી જાય તો હું તેને મારા ઘરે લઈ જઈશ, પછી તેને પાણી અને ખાવાનું આપીશ. હું તેને સાર સંભાળ લઈશ. 9 ગામ અને શહેરના રહેઠાણમાં તમને શું તફાવત જોવા મળે છે? જવાબ, ગામ અને શહેરના રહેઠાણમાં મને ઘણો તફાવત જોવા મળે છે. જેમ કે ગામનું વાતાવરણ પ્રદૂષણ મુક્ત અને ચોખ્ખું હોય છે, જ્યારે શહેરમાં ફેક્ટરીઓ અને કારખાનાઓમાં કારણે ઘોંઘાટ અને પ્રદૂષણવાળું હોય છે. 10 તમને રસ્તામાં હાથી મળે તો તમે શું કરશો? જવાબ, જો મને રસ્તામાં હાથી મળે તો હું તેની સવારી કરીશ, તેની ઉપર બેસીને હું શહેરમાં ફરીશ અને મારા મિત્રોને પણ સાથે સવારી કરાવીશ. એના પછી પ્રશ્ન મિત્રો 4 છે એનો બ છે, એક વાક્યમાં જવાબ આપવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે કે ગામડામાં કેવી કેવી મજા માણવા મળે છે? જવાબ, તો ગામડામાં ગ્રામ્ય જીવનની અનેરી મજા સાથે શાંત તથા કુદરતી વાતાવરણ છે, આનંદિત સમય અને કુદરતી સાનિધ્ય જાણે ઈશ્વરનો આશીર્વાદ. બીજું, સાંકડું રહેઠાણ એટલે કેવા પ્રકારનું ઘર? તો સાંકડું રહેઠાણ એટલે પોળ. 3 તમારા ભાઈ બહેનની એક સારી ટેવ લખો. તો આપણે લખી શકીએ કે મારો ભાઈ મારી સાથે ક્યારેય ઝઘડો કરતો નથી. એના પછી ચોથું છે, કોઈ એક મહાસાગરનું નામ લખો. તો હિન્દ મહાસાગર. 5 નદી અને મહાસાગરમાં શું તફાવત હોય છે? મિત્રો નદીમાં મીઠું પાણી હોય છે, જ્યારે મહાસાગરમાં ખારું પાણી હોય છે. ચાલો પ્રશ્ન 5 જોઈશું. કોઈ પણ એક મિત્રો વિશે લખવાનું છે, જેમ કે પર્યટન મારો અનુભવ. તો આના વિશે મિત્રો આપણે લખવાનું આવે તો લખી શકીએ કે પ્રવાસ મારા જીવનનો એક મહત્ત્વનો અનુભવ છે, જે મારી આત્મીય શક્તિના વિકાસમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવે છે. મારા પ્રવાસ દરમિયાન હું મારા પરિવારના સભ્યો સાથે અનેક યાત્રાઓ અને સ્થળો જોઈ શકતો હતો. મારો એક અત્યંત યાદગાર પ્રવાસ તો રાજસ્થાનનો હતો. આ સ્થળે મેં જૂના મહારાજાઓના અને અનેક કિલ્લાઓ અને રાજમહેલો જોયા હતા. ત્યાંના લોકોનો પહેરવેશ અને ભાષાઓ અલગ અલગ હતી. તે ઉપરાંત રહેણીકરણીમાં ખૂબ ફેરફાર જોવા મળ્યો. આ પ્રવાસ મારા જીવનનો એક મહત્વનો અનુભવ હતો, જેમની યાદો હું આજે પણ ભૂલી શકતો નથી. તે મારા જીવનની એક મહત્વની યાદગાર તરીકે ભાગ ભજવે છે. બરાબર, તો આવી રીતે મિત્રો લખી શકીએ. પછી મને ગમતું નાટકનું પાત્ર, તો એના વિશે પણ મિત્રો આપણે લખેલું છે. આવી રીતે તમારે પણ લખવાનું છે. બરાબર, પછી મને ગમતો વ્યવસાયકાર, તો તમને કોઈ પણ ગમતો એક વ્યવસાયકાર વિશે લખી શકો છો. પછી મને આવેલ સ્વપ્ન, બરાબર, તો એના વિશે પણ મિત્રો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ. પછી 5 નવરાશના સમયની મારી પ્રવૃત્તિ. તો મિત્રો અલગ અલગ દરેકની પ્રવૃત્તિ હોય તો આપણે પણ પ્રવૃત્તિ આવી રીતે લખી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે તમારું પેપર છે મિત્રો આવનાર છે. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.